من الملتقى، وتحمل هذه الحصة عنوان المؤسسة الاقتصادية في قلب المستجدات والمتغيرات، انفتاح المؤسسة على محيطها. إذا أنهى العميد أحمد عظوم رئاسته ووجدتها، وانتقلت الرئاسة بسلاسة انتقالا سلميا إلى رئيس آخر. أرجو أن أكون إذا خير خلف بخير سلف، لكن لن أكون في ديمقراطية العميد عمران. سأمارس بعض الديكتاتورية أو الكثير من الديكتاتورية، وسأقتصر في منح الوقت للزملاء المشاركين في الملتقى. تبقى تعليمات الأستاذ، مش كان واحد محمد وليا، تبقى تعليمات الأستاذ عمرو عبد العزيز من 10 إلى 15 دقيقة. اتفقنا رئيس؟ من 10 إلى 15 دقيقة، لا أكثر ولا أقل. فجعتهم. إذا قد أسمح ببعض التمييز الإيجابي. إذا المؤسسة كما استمعنا منذ الحصة الصباحية هي وحدة اقتصادية دخلت إلى المادة القانونية تعريفا بأنه كما تعلمون جميعا مصطلح المؤسسة هو مصطلح موجود في النصوص إذا منذ ربح من الزمن، لكن الجديد أن المشرع تولى في عدد من النصوص الحديثة تعريف هذا المفهوم، إذا أصبح مفهوما قانونيا. ولا أبالغ إن قلت أن أكثر المواد التصاقا بالمؤسسة وذكر المؤسسة قانون الشغل كما ذكر الصباح سي وليد غدو. إذا المشرع بالمادة الشغلية يتحدث عن مصلحة المؤسسة، عن اللجنة الاستشارية للمؤسسة، يتحدث أيضا عن قلنا رئيس المؤسسة. إذا هذا المصطلح هو مصطلح من المصطلحات الهامة في قانون الشغل، إلى درجة دفعت المشرع إلى التدخل سنتي 94 و 96 مراعاة لمصلحة المؤسسة وبإدخال بعض من المرونة على أحكام هذه المجلة. إذا كان من المنتظر أن تحاضر الأستاذة سنة سويسي في هذا الباب بعنوان الحوار الاجتماعي والقدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية، لكن تعذر عليها الحضور لأسباب خاصة إن شاء الله منها خير. بالإضافة إذا إلى مادة الشغل، ولما كانت المادة القانونية من سماتها التطور بتطور الواقع، لم يكن من الممكن أن تبقى المؤسسة بمعزل عن ما شهدناه من ظهور لما يصطلح عليه حديثا بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا ستحاضر الأستاذة سليم الفريخة، أستاذة مساعدة في القانون الخاص بالمدرسة الوطنية للإلكترونيك والاتصالات بالصفاقس بعنوان l'intelligence artificielle générative quel impact entreprise. ثم كان من المقرر أن الأستاذ نبيل الشحاوي يتدخل في جانب آخر خاص من القانون يتعلق بالشركات المدرجة في البورصة. إذا المسألة متعلقة بقانون الشركات ليحدثنا عن حماية الشركاء من ذوي الأقلية في الشركة المدرجة بالبورصة، la protection des actionnaires minoritaires dans la société cotée en bourse. إذا العكس السيد نبيل شحاوي عفوا، إذا أستاذ مساعد في القانون الخاص بالمعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان. لو كونسيبت دو لا بون غوفرنانس des entreprises cotées en bourse par le droit des marchés financiers. إذا يتناول لنا مصطلح إذا جبناه من الثقافة الأنجلو ساكسونية the corporate governance سيحدثنا عنه. وثم السيد الرئيس إذا سلاح الشحاوي القاضي والمستشار لدى محكمة التعقيب ليحدثنا عن حماية إذا الشركاء من ذوي الأقلية la protection des actionnaires minoritaires dans la société cotée en bourse. وحتى يكون إذا مسك الختام مع الأستاذة ميساء زيد، أستاذة مساعدة في القانون الخاص بالمعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان، المؤسسة الاقتصادية المستثمرة في تونس. لكن نظرا للتغير الذي طرأ على البرنامج سيتولى السيد الأستاذ نبيل الشحاوي تقديم مداخلته أولا بعنوان le concept de la bonne gouvernance des entreprises cotées en bourse par le droit des marchés financiers. لكن اسمحوا لي قبل أن أحيل إليك الكلمة أن أرحب بأعضاء وحدة البحث في العلوم. الرئيس اسمه يحب نفسه شوية. إذا أعضاء وحدة البحث في العلوم الجزائية وعلم الأجرام، الأستاذ محمود داوود يعقوب يعطيه الصحة، سي محمد عبد الهاشمي يعطيه الصحة، سي منير العش يعطيه الصحة. شكون يخرج؟ واللي جاي معاهم مرحبا بيه كيف زاد. مرحبا يا أستاذة كوثر، مرحبا بكم. إذا دون إطالة أحيل الكلمة مباشرة إلى الأستاذ نبيل الشحاوي. تفضل. لديك 10 دقائق.
إذا قبل البداية سأتدخل باللغة العربية وذلك ترحيبا بكل من زارنا اليوم ويزور المعهد لأول مرة والأساتذة كذلك الذين عاهدوا بالتدخل في الملتقيات العلمية التي ينظمها هذا المعهد خاصة بعد شيرين. أستسمحكم إذا أن أتقدم بالشكر بكل من ساهم بصفة مباشرة من الموضوع اقتراح الموضوع للسيد كريم الحشامي مدير المعهد، أستاذ تيسير مصمودي في تنظيم هذا الملتقى واختيار كذلك الدكتورة ابتسام الشتيوي، وكذلك أشكر نفسي على المساهمة في هذا الملتقى. إذا s'il vous plaît, j'en vais وأشكر الطلبة بيزيد على الحضور وكل الحاضرين من قضاة محامين والأستاذ الأجلاء طبعا. إذا j'en vais traiter avec vous de façon brève, si vous permettez, malgré ce domaine qui est un peu vague et nécessite beaucoup de mois et de demi-heure, mais dans quelques minutes, c'est le concept de la bonne gouvernance des entreprises cotées en bourse par le droit du marché financier. La bonne gouvernance ou le gouvernement d'entreprise bien connu dans le droit anglo-saxon dans le domaine financier et économique par the corporate governance, qui est d'origine anglo-saxonne, elle est une notion en vogue, en mode, dont elle n'échappe à aucune institution, publique ou privée, nationale ou même internationale, et qui fait l'objet d'un besoin accru dans tous les domaines politiques, juridiques, financiers, économiques. Le concept de gouvernement d'entreprise est régulièrement mis depuis plusieurs années sous les lumières de l'actualité. Les principes du gouvernement d'entreprise sont aujourd'hui plus que jamais au cœur des dispositifs juridiques de la régulation des entreprises cotées en bourse. Maintenant, prenons les définitions possibles. On trouve plusieurs définitions économiques, financières, juridiques, etc. On va essayer de se limiter sur deux définitions uniquement. D'abord, ce concept peut être défini par l'ensemble des règles qui déterminent la manière dont une entreprise est gérée et contrôlée. C'est-à-dire qu'on trouve le côté de direction et de la gestion, et de l'autre côté, c'est le contrôle de cette direction et de cette gestion. Pour une autre définition, le gouvernement d'entreprise est un concept permettant d'organiser l'exercice du pouvoir et de son contrôle dans l'entreprise de façon à ce que soient préservés les intérêts des parties prenantes. Qu'est-ce qu'on entend par parties prenantes? C'est-à-dire qu'on a des liens avec la société, par exemple les consommateurs. Il faut prendre en considération la clientèle, les banques, le financement, etc. Et même pour le cas des entreprises cotées en bourse, c'est les autorités de régulation et de contrôle qui sont assurées par le Conseil du marché financier et la Bourse des valeurs mobilières de Tunis en tant qu'autorité de régulation privée. Mais maintenant, un peu, si vous permettez, un peu d'historique. Si même on considérait que l'origine de ce mot d'anglo-saxon de corporate governance retournait aux années 30 par l'idée naissante par la séparation entre la propriété et la direction. Mais la naissance vraie ou le débat vrai de cette notion anglo-saxonne, c'est à travers les années 70 par, comme on a vu, c'est l'organisation du pouvoir dans les sociétés de capitaux avait cessé de faire discussion concernant l'utilité des parties dirigeantes qui ont une rémunération, c'est-à-dire le salaire des mandataires sociaux qui sont les dirigeants a été si excessif qu'ils ne répondent pas à l'activité réelle de ces dirigeants. Après, c'est-à-dire comme on va mettre à ces problèmes, surtout vous concentrez avec les parties dirigeantes des grandes firmes en droit américain ou en Amérique, c'est par l'élaboration en 1994 des principes de la bonne gouvernance, bien qu'elle connaît, si j'ai l'accent américain un peu, the principles of corporate governance, et qui a été élaboré par l'American Law Institute, qui est l'Institut américain de droit.
Bien sûr, ces principes traduisent juridiquement la recherche d'une meilleure rentabilité des capitaux investis, d'une plus grande transparence de la gestion des dirigeants et d'une moralisation de la conduite des entreprises. Bien connues par l'application des règles des droits des marchés financiers, sont des règles qui sont si techniques, si professionnelles, sont dirigées vers les professionnels que les règles juridiques traditionnelles. Ici, c'est la question de la protection de tous les intervenants dans la vie financière ou la cotation en bourse. On trouve les investisseurs, les sociétés émettrices et les qui ont émis ces valeurs mobilières-là, et aussi on a les autorités de régulation qui ont le rôle de contrôle de des bons fonctionnements de tous les marchés financiers. Alors, en application aux entreprises avec ces règles-là, on va voir que toute entreprise est tenue de faire adopter dans ses structures internes qu'externes pour la satisfaction aux conditions légales et réglementaires, existe une cotation sur l'un des marchés financiers disponible qui n'est rien d'autre que la codification d'une bonne gouvernance. Alors pour traiter cette notion bien vague, etc., on va poser les questions suivantes. Quelle est l'approche adoptée par le droit des marchés financiers en ce qui concerne la bonne gouvernance des entreprises cotées en bourse? En général, le gouvernement d'entreprise se rapporte alors sur le fonctionnement et la répartition des pouvoirs entre les organes de direction, les organes de contrôle, les actionnaires d'une entreprise cotée, ainsi que les questions relatives au devoir de transparence des informations, des diligences, ainsi qu'au conflit d'intérêts. Alors, avant d'aborder les thèmes, les deux parties, il faut remarquer que le pays tunisien ne possède pas des règles de gouvernement d'entreprise, c'est-à-dire bien connues dans le monde par les règles de bonne conduite, qui sont des recommandations bien connues dans le droit anglais par the soft law, c'est-à-dire le droit mou. Par contre, en Tunisie, on trouve la réglementation des règles de bonne gouvernance pour les entreprises cotées en bourse à travers des règles traditionnelles contraignantes qui ne sont pas laissées aux partis de l'appliquer ou de ne pas appliquer, comme le cas des recommandations par le mot ou l'adage anglais complet or explain, c'est-à-dire tu appliques ou tu expliques, c'est-à-dire qu'ils ont laissé le choix des partis soit d'appliquer les règles de bonne conduite bien connues par le gouvernement d'entreprise ou donner des autres applications, des autres règles pour bien assurer les règles de bonne gouvernance. Ici, pour traiter ce sujet, on va aborder l'approche adoptée par le droit des marchés financiers par une sorte d'ingérence dans la direction des entreprises cotées en bourse et dans une deuxième partie par l'extension des domaines de la bonne gouvernance. Alors, pour la première partie, concernant ici l'ingérence dans la direction des entreprises cotées en bourse. Comme on a remarqué que les règles de bonne gouvernance consacrées en Tunisie sont le résultat des règles juridiques prévues surtout par la loi de l'amélioration du climat de l'investissement, celle de 2019, qui a remédié ou modifié quelques règles contenues soit dans le code de société commerciale, soit dans la loi de 1994 relative à la réorganisation des marchés financiers. Alors, dans deux volets. Ici, le premier volet, c'est la séparation des pouvoirs. Consiste alors à l'aménagement des organes de direction et du contrôle au sein des entreprises cotées en bourse. D'un côté, alors, pour le cas de la dissociation entre les fonctions du président du conseil d'administration et celles du directeur général de l'entreprise. Il faut préciser dès le début que les sociétés de capitaux en général, et surtout pour celles cotées en bourse, peuvent être gérées par un conseil d'administration qui est Inspiration française et par un conseil de surveillance et un directoire qui est Inspiration allemande. Par contre, en Tunisie, d'après une étude faite récemment par
la bourse des valeurs mobilières de Tunis, c'est le choix de la majorité des entreprises cotées en bourse, à peu près 98. J'en vais prendre le chiffre réel, c'est 98,7% de l'ensemble des entreprises cotées en bourse ont adopté la gestion par un conseil d'administration. Alors, ici, avant la modification apportée par la loi de 2019, cette dissociation entre les fonctions du président du conseil d'administration et celle du directeur général, elle est un choix laissé à la portée de toutes les entreprises cotées ou non cotées en bourse. Par contre, après la modification de 2019, cette séparation est devenue une obligation entre les entités de contrôle qui est représentée par le conseil d'administration et le directeur général de l'entreprise. L'autre, c'est la présence des organes de contrôle d'une entreprise cotée en bourse imposée par le droit des marchés financiers. En plus de la présence des commissaires aux comptes, il existe ce qu'on appelle un comité permanent d'audit qui est chargé, comme on l'a dit, de veiller au respect par l'entreprise de la mise en place des systèmes de contrôle interne et externe et la protection des actifs et la nomination aussi des commissaires aux comptes. Alors, il faut remarquer ici, comme une sorte de constatation, que le contrôle classique des sociétés qui a été accordé aux actionnaires, maintenant à travers le droit des marchés financiers et Bruxelles, côté en bourse, elle est passée au prix des mains des actionnaires pour être donnée aux autorités de régulation qui est principalement le Conseil des marchés financiers. Le contrôle principal sont effectués pour les sociétés cotées en bourse par les autorités de régulation. Maintenant, dans le deuxième volet, c'est la présence des administrateurs indépendants. On trouve ici le législateur impose pour les sociétés cotées en bourse de l'existence des administrateurs indépendants au sein du conseil d'administration, deux au moins représentant les actionnaires et un seul représentant les actionnaires minoritaires. Bien sûr, sans aucune autre clarification concernant la qualité, l'expérience et le rôle effectif de ces membres indépendants. Bien sûr, on attend les textes d'application, comme vous avez remarqué, chers professeurs, qu'il existe un manque de textes d'application. Maintenant, passons à notre deuxième partie qui a été traitée par une partie d'elle par certains professeurs, j'en vais pas le répéter, c'est l'extension du concept de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance d'une entreprise s'étend au nouveau domaine, partant de la transparence de l'information jusqu'au domaine d'éthique et résolution des conflits d'intérêts. D'abord, la transparence de l'information. On voit que le rôle de l'information fournie par les sociétés ou les entreprises cotées en bourse, ils ont double rôle, soit donner une valeur économique de cette société parce que les investisseurs n'ont aucun lien direct avec la société. La valorisation économique, c'est-à-dire de dégager la valeur de ces actions cotées à bourse, elle est dégagée d'après les différentes informations fournies. On trouve brièvement des informations préalables avant l'introduction en bourse qui concernent, c'est-à-dire les taux de vérification générale de la société, ses parties dirigeantes, etc. Et on trouve des informations périodiques relatives essentiellement sur les états financiers, soit annuels, soit semestriels, soit trimestriels. Et on trouve surtout des informations, ce qu'on appelle permanentes, c'est-à-dire tout fait ou toute information qui aura un effet significatif sur la valeur des actions cotées en bourse. C'est-à-dire quoi? Par exemple, la tenue des assemblées générales. Toute tenue des assemblées générales doivent être informées. Aussi, concernant toute convention conclue par la partie dirigeante au nom de la société doivent être connues ou mis à la publication pour être connues par les investisseurs qui n'ont, comme on a remarqué, aucun lien direct avec la société. Alors, quelques remarques, et si j'en vais les faire sans entrer en détail de ces types d'informations, c'est que l'obligation d'information s'étend aux actionnaires dont ils ont tenu aussi ce qu'on appelle une obligation de déclaration de franchissement de seuil.
C'est-à-dire un seuil, c'est quoi? On a un seuil de 5%, 10%, 70%, etc. C'est qui va influencer sur quelle influence sur les décisions qui vont être prises par la société ou l'entreprise cotée en bourse. En Tunisie, il n'existe aucune référence quant à la rémunération, malgré son importance, des dirigeants sociaux. Et si les informations fournies d'une société ou d'une entreprise cotée en bourse ne contiennent pas aucune clarification sur les rémunérations des dirigeants sociaux. Autre remarque, c'est que le droit ici n'impose aucune présentation de la politique menée par l'entreprise, comme a été remarqué, en matière sociétale, c'est-à-dire ses salariés, etc., et concernant le côté aussi de l'environnement. D'autre part, ici, la fin des interventions, c'est au domaine, ici l'extension va toucher aussi le domaine, ce qu'on appelle la moralisation des marchés financiers, ce qu'on appelle la déontologie boursière, et aussi à la résolution des conflits d'intérêts. D'abord, je ne vais pas répéter ce qu'ont dit mes collègues concernant, ou les professeurs concernant la moralisation, mais l'existence de quelques délits qui sont propres au marché financier ou la matière boursière. Par exemple, c'est le délit d'initié. Qu'est-ce qu'on entend par délit d'initié? C'est l'exploitation des informations privilégiées qui n'a pas été rendue publique par la société. Les parties dirigeantes qui sont considérées comme des initiés de droit, elles ont l'accès à cette information, elles vont l'exploiter avant les autres, bien sûr, ce qui va s'engendrer des privilèges par rapport aux autres investisseurs. On trouve aussi l'autre délit, c'est le délit de manipulation des cours. Ce délit consiste par un agissement frauduleux dans les marchés financiers, dans l'intention d'induire les autres en erreur de l'existence d'une forte demande de valeurs mobilières cotées en bourse, dont les cours de bourse sera fixé à un niveau anormal ou artificiel. Ensuite, les résolutions, on va terminer par ça, des conflits d'intérêts. Dans les sociétés ou les entreprises cotées en bourse, on trouve plusieurs cas de conflits qui traitent le cas, bien sûr, traditionnel entre les majoritaires et les minoritaires ou les actionnaires. On trouve un conflit entre tous les actionnaires avec l'intérêt social de l'entreprise cotée en bourse. Pourquoi? Normalement, ce débat, c'est la distinction entre l'intérêt social et l'intérêt de l'actionnariat. Parfois, si l'investisseur n'a aucun lien avec la société, l'investisseur n'a aucun lien avec l'entreprise cotée en bourse. Il a uniquement un lien avec les marchés financiers à travers son intermédiaire en bourse. L'autre conflit aussi possible, c'est entre les intermédiaires en bourse, c'est-à-dire qui tiennent les comptes des investisseurs en bourse avec la société ou l'entreprise cotée en bourse et les professionnels que sont les intermédiaires en bourse. On trouve aussi un autre intérêt qui n'est pas compatible avec les autres intérêts, c'est l'intérêt des marchés financiers eux-mêmes, avec les actionnaires, avec les sociétés émettrices, avec les professionnels qui sont les intermédiaires en bourse. Alors, pour faire résoudre comme une solution imposée par le législateur, c'est à travers ce qu'on appelle les offres publiques d'acquisition des valeurs mobilières ou l'offre publique de retrait. C'est-à-dire une fois une majoration de propriété des valeurs mobilières comme une solution, c'est qu'il va imposer à certains actionnaires qui réalisent un certain seuil de vote ou en capital de l'ouverture d'une offre publique de retrait ou une offre publique d'acquisition obligatoire. Alors, je vous remercie bien de votre attention et j'ai essayé d'être bref au maximum. C'est mon maximum. Alors, je vous remercie, mon cher collègue. C'était précis, c'était concis et clair.
Donc je dirais, pour emprunter une citation d'un auteur célèbre, il y a des modes en droit comme ailleurs. Donc M. Nabil Chihaoui vient de traiter un concept qui s'inscrit dans ces nouvelles tendances, à savoir le concept de la bonne gouvernance. Et on va donc poursuivre dans ces nouveautés, si on peut le dire, avec notre collègue, Madame Soulefriha, qui va nous parler de l'intelligence artificielle générative, quel impact en entreprise. Alors, on attend votre réponse. Hein. شكرا جزيلا سيد الرئيس. أود في البداية أن أشكر جميع القائمين على تنظيم هذا الملتقى لإتاحة هذه الفرصة الثمينة لكي أكون متواجدة في رحاب المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان الذي يعد منارة علمية بامتياز. اسمحوا لي أن أقدم مداخلتي باللغة الفرنسية intitulée L'intelligence artificielle générative, quel impact en entreprise? Poussée par la logique capitaliste de l'offre, inspirée du libéralisme économique et alimentée par la consommation de masse, la science se développe de nos jours à une vitesse effrénée. Ce progrès scientifique s'insère dans le cadre d'un mouvement international connu sous l'appellation de transhumanisme. Il s'agit d'un mouvement culturel et intellectuel mondial prônant l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer la condition humaine par l'augmentation de ses capacités physiques et intellectuelles. Avec le développement de l'économie de l'information, où le logiciel dévore le monde, nous vivons aujourd'hui, à l'instar de tous les pays du monde, dans une économie globale dématérialisée, où la principale source de la création de la richesse consiste dans l'information convertie en connaissance ou savoir. Une grande partie des budgets de la majorité des gouvernements dans le monde est consacrée à l'économie du savoir et de la connaissance via une stratégie d'intelligence technologique et économique. La Tunisie ne dispose pas, jusqu'à aujourd'hui, de stratégie nationale de cette intelligence technologique. Pourtant, un écosystème embryonnaire d'intelligence artificielle est en cours de constituer. D'ailleurs, la Tunisie occupe la 82e position mondiale sur 188 et 6e rang en Afrique selon l'indice mondial de préparation à l'intelligence artificielle de l'année 2024, compilé par Oxford Insights et le CIRI. Un décret gouvernemental est promulgué en Tunisie portant Open Data, données publiques ouvertes, l'un des visages de l'intelligence artificielle. C'est pour la première fois, par un décret gouvernemental datant le 6 janvier 2021, relatif à l'Open Data, que le gouvernement met en place un cadre juridique pour les données publiques en Tunisie. Une initiative importante pour promouvoir l'économie des données. L'intelligence artificielle est donc devenue actuellement un sujet omniprésent et d'une étendue incontournable. Elle se développe aujourd'hui d'une manière exponentielle, en faisant à la fois rêver et peur.
Qu'est-ce que l'on entend par intelligence artificielle? Il s'agit d'un syntagme terminologique composé de deux mots indissociables, à savoir intelligence et artificielle. Qui dit intelligence dit la faculté de comprendre, de concevoir et de connaître, et qui dit artificiel dit tout ce qui est dû à l'homme, tout ce qui n'est pas naturel. L'intelligence artificielle regroupe des technologies qui permettent aux machines de reproduire les fonctions cognitives humaines comme la reconnaissance vocale, la planification ou encore la prise de décision. L'intelligence artificielle se divise en deux catégories. Une faible qui se manifeste sur le liste à réalisation d'une tâche précise, une autre forte hypothétique qui imiterait la cognition humaine car capable de penser, de raisonner de manière autonome. L'intelligence artificielle s'avère encore plus puissante, associée à d'autres technologies comme l'IoT, comme la blockchain, comme le machine learning, apprentissage automatique, et comme le deep learning, apprentissage profond, qui constitue une branche de l'apprentissage automatique. Depuis quelques années, l'attention des chercheurs s'est portée sur ce qu'on nomme intelligence artificielle générative, qui est un produit de l'apprentissage approfondi, le deep learning, et de ses sous-domaines. Contrairement à l'intelligence artificielle traditionnelle, qui se limite à la réalisation et qui est focalisée à la réalisation d'une tâche bien précise, l'intelligence artificielle générative, comme son nom l'indique, est conçue pour générer, pour créer, pour produire du contenu original, texte, image, s'appuyant sur des modèles avancés qui sont capables d'apprendre à partir de grandes quantités de données. Elle se présente, l'intelligence artificielle générative, comme la 4e révolution industrielle. Elle est extrêmement présente dans la vie des entreprises qui constitue un acteur primordial de la vie économique. Et telle qu'elle est définie, l'entreprise par la loi de 2016, c'est une unité de production d'un bien ou de fourniture d'un service faite par une société ou un entrepreneur individuel conformément à la législation tunisienne. Le nouveau concept d'intelligence artificielle générative vient bouleverser profondément et radicalement le modèle organisationnel de l'entreprise, en modifiant en profondeur aussi les équilibres que les lignes de force en action. C'est la raison pour laquelle l'économie tunisienne impose aujourd'hui l'instauration d'une véritable culture de l'intelligence artificielle dans les entreprises au sein des structures gouvernementales. On se pose la question suivante. Dans quelle mesure l'envahissement de la culture d'intelligence artificielle et essentiellement générative dans le domaine des affaires constitue un outil de progrès dans l'entreprise? Quel que soit le secteur de l'activité d'une entreprise, cette dernière peut tirer profit des possibilités qu'offre l'intelligence artificielle et essentiellement celle générative. Et ce, pour affiner diverses opérations quotidiennes. Lorsque cet outil est exploité à bon escient, il a un remarquable impact sur tous les départements de l'entreprise. C'est ce qu'on va voir dans une première partie. Mais elle est en même temps accompagnée de défis complexes comme toute innovation. Impact croissant de l'intelligence artificielle générative dans l'entreprise et sur l'entreprise. Il existe beaucoup d'illustrations qui manifestent cet impact. Je vais citer 2 exemples. À
à savoir l'optimisation des performances de l'entreprise d'un côté et le façonnement de l'avenir du travail de notre côté. L'optimisation des performances de l'entreprise s'illustre à travers également beaucoup d'illustrations, mais je vais citer des exemples typiques, à savoir une compétitivité renforcée sur le marché d'un côté et une personnalisation des services clients de l'autre côté. Une compétitivité renforcée sur le marché s'effectue à travers la création d'un contenu original et à travers d'un développement ou de développement d'un produit innovant. Le contenu est réglé par ce qu'on appelle une automatisation des tâches, ce qui va donner une conséquence positive à l'entreprise, aussi bien dans le cadre de la rapidité que la précision. Encore, le temps de production va diminuer, les contenus vont être beaucoup plus adaptés aux attentes des clients. Encore plus, la création de produits innovants à travers ce qu'on appelle le prototypage conceptuel. On va donner l'occasion à l'entreprise de tester le concept, mais avant de production, ce qui constitue une valeur ajoutée certaine. La personnalisation accrue des services s'illustre dans le cadre de l'existence d'une interaction avec les clients. Ces solutions ou ces interactions vont offrir des assistants virtuels capables de répondre instantanément à des questions fréquentes. L'intelligence artificielle, comme impact, façonnera l'avenir du travail. Comment? Selon le rapport Future of Jobs 2025, l'automatisation devrait atteindre des niveaux inédits jusqu'à 2030, avec 41% des entreprises envisageant de réduire leur effectif au profit de l'intelligence artificielle dans les 5 prochaines années. Cette transformation soulève des questions cruciales. Quels secteurs les plus impactés dans ce cadre-là? Comment les entreprises et les travailleurs se préparent à cette transformation ou à cette transition? Quelles solutions éthiques seront nécessaires pour atténuer les conséquences sociales de l'automatisation? Cette automatisation concerne tous les secteurs. D'ailleurs, dans un rapport de 2023, le Forum économique mondial prédit des bouleversements significatifs du marché d'emploi dans les 5 prochaines années. Basé sur une enquête menée auprès de plus de 800 entreprises, le rapport de 2023 met en avant 2 tendances. L'adoption croissante de la technologie, comme intelligence artificielle générative par les entreprises, et l'affaiblissement de l'économie mondiale. Ces dynamiques devraient conduire à la création de 698 millions de nouveaux emplois d'ici jusqu'à 2027. D'ici 2027. Mais entraîner également la suppression de 93 millions de postes. Malgré ces prévisions alarmantes, le rapport 2023 identifie des opportunités majeures pour les travailleurs qualifiés dans les domaines de machine learning, de deep learning et de l'IoT et de blockchain. D'un côté, on constate une dégradation dans la main-d'œuvre, dans des spécialités, et en même temps, on va avoir des opportunités majeures qui vont être offertes à des travailleurs qualifiés dans l'intelligence artificielle et surtout l'intelligence artificielle générative. Devant cet impact
croissant de l'intelligence artificielle, on se pose la question quels sont les défis qui accompagnent cette technologie innovante. Et les défis sont énormes. En plus de la question comment garantir la qualité des résultats produits par l'intelligence artificielle générative, il existe des questions en relation avec le respect des droits de l'homme, ce qui va nous permettre de poser la question suivante: est-il possible d'avoir une régulation du déploiement de l'intelligence artificielle dans le cadre d'une entreprise? Les atteintes aux droits de l'homme se manifestent essentiellement dans le domaine de la protection des données personnelles, dans le domaine de la propriété intellectuelle et dans la sécurité des transactions. En relation avec les données personnelles, on affirme que la protection des données personnelles à l'échelle numérique semble problématique. Cette protection des données personnelles à l'ère de l'intelligence artificielle et du big data s'insère dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. Nous savons tous que le respect des données à caractère personnel est garanti par la Constitution tunisienne, aussi bien 2014 que 2022. Encore, on a une loi spécifique pour la protection des données à caractère personnel du 27 juillet 2004. De ce fait, on peut dire qu'un usage excessif, démesuré ou motivé par une volonté de nuire à autrui peut être vulnérable aux droits humains. Chers collègues, vous avez encore 3 minutes. D'accord. Concernant la protection de la propriété intellectuelle, on est dans le cadre des questions qui se posent. Est-ce qu'on va protéger les œuvres générées par l'intelligence artificielle générative par le droit d'auteur, tel que régi par la loi de 1994 et modifiée en 2009? Est-ce qu'ils sont brevetables conformément à la loi de 2000? Pour répondre à cette question, j'ai 2 solutions ou 2 réponses. Je vois que, à mon opinion, lorsque l'intelligence artificielle est utilisée comme un outil, un simple outil, on peut facilement prouver la condition unique prévue par la loi 94, à savoir l'originalité que reflète l'empreinte de la personnalité de son auteur. Mais si on emploie des créations à travers l'intelligence artificielle générative sans que l'homme puisse être dans le contrôle ni le suivi de ces générations, de ces créations-là, c'est difficile de prouver la condition de l'originalité vu l'absence de l'empreinte de la personnalité de l'auteur qui se trouve derrière ces créations ou ces générations. La sécurité des transactions également est touchée par l'intelligence artificielle générative, surtout en matière de blockchain. On constate qu'il existe un enthousiasme des milieux bancaires et financiers pour la nouvelle technologie de blockchain, mais elle est en même temps accompagnée par des risques en relation avec la criminalité numérique. Face à la carence des textes pour réprimer les fraudes, qui s'effectuent dans le cadre économique en utilisant la blockchain, les autorités financières recourent généralement au droit commun en matière des incriminations financières ou à savoir la loi de 2015 telle que modifiée en 2019. Ce qui va nous amener à poser la question suivante: est-il possible de réguler, est-il possible d'avoir une régulation de l'intelligence artificielle? Vu que les lois votées ou qui seront votées ne suivent pas toujours le rythme des avancées technologiques,
et ne permettent pas de répondre de manière intégrale aux risques que pose l'intelligence artificielle, des impératifs éthiques devraient encadrer son déploiement. Ces impératifs sont soumis à certaines lignes, à savoir, et surtout en relation avec le respect des droits de l'homme. Pour finir, permettez-moi de dire que la course contre la montre est alors lancée pour les entreprises qui doivent se transformer, voire se réinventer dans une logique éco-responsable, en s'appuyant sur des solutions technologiques souvent alimentées par l'intelligence artificielle, essentiellement celle générative. En guise de conclusion, je pourrais dire que s'il est vrai que l'intelligence artificielle générative constitue un enjeu central de compétitivité, d'efficience et de qualité du service, il est nécessaire de trouver en même temps un équilibre entre le progrès technologique et la protection des droits de l'homme. C'est un choix de société dont dépend notre avenir. Et merci pour votre attention. Merci, chers collègues, pour le respect de la ligne. Désolée si j'ai pressé. Alors, sans attarder, je vais passer donc, la parole à Sisleh Chihawi, donc القاضي والمستشار والصديق، إذا المستشار الذي كان تعقيب والصديق. تعرفنا بعضنا في ملتقى في القرويين منذ سنتين. عودنا نقابلنا اليوم بعد سنتين في ملتقى في القيروان. إذا تفضل لديك الكلمة. إذا يحدثنا موضوع la protection des actionnaires minoritaires dans la société cotée en bourse. تفضل سيد الرئيس. شكرا سيدة الرئيسة. مرحبا بالجميع. إذا أنا الملاحظة الأولى ساعة نبدأ بطرقة صغيرة، هو كوني لاحظت كل ما نحضر في الملتقيات وليت ندفع في ضريبة كوني مستشار في محكمة التعقيب. عندي ضريبة ندفعها كيفاش؟ بما أني محكمة التعقيب في آخر محكمة تجي، فأني أنا المحاضرة نتاعي دائما يخلوها آخر واحدة. هي معناها نسبة إلى محكمة التعقيب. شنو النتيجة؟ نتيجة تلقى لي أنا تعبت والحضور تعب والناس قبل الظاهر فيها الناس مش تركز معايا. ولذلك أنا باش نوجز معناها مانيش باش نطول برشا، باش نحاول نوجز الماكسيموم بوسيبل. دونك الموضوع نتاعنا هو باش نبسط لكم الفكرة، باش نحطكم في الإطار في كلمتين. هو فما أقليات في العالم سواء دينية ولا عرقية ولا اجتماعية. الأقليات هذيك ديما عادة ما نقولوش ديما، عادة ديما مضطهدة من شكون؟ الأغلبية. الأغلبية ديما تحاول تعين. كما قاعد تشوفوا في دول مجاورة مثلا الأغلبية تتكلم اللغة العربية، تهيمن على الأقلية تتكلم اللغة الأمازيغية، ما يعرفوش فيها في التعليم، يحبوا يهيمنوا عليها. الصورة هذه تقريبا هي نفسها اللي موجودة في إطار الشركات المدرجة بالبورصة. تعرفوا ثم شركات خاصة وثم شركات مدرجة بالبورصة. الشركات المدرجة بالبورصة ديما الأغلبية فيها في اليوم هي تكون النسبة الأكبر من الأسهم، وهي تكون النسبة الأكبر من القرارات اللي تتخذ في الجلسة العامة، يحاولوا ديما يهيمنوا على الطرف الضعيف اللي هو المينوريتي. هذا الإطار العام دونك نتاع المداخلة. Voilà donc je vais donc sans plus tarder commencer la présentation de mon intervention intitulée La protection des minoritaires en droit boursier. Et je vais aborder 4 éléments essentiels au niveau de l'introduction, à savoir la définition des concepts, l'intérêt du sujet, la problématique et le plan. Donc en ce qui concerne
la définition des concepts. Le législateur tunisien, comme d'ailleurs dans la majorité des cas, n'a pas défini les sociétés cotées en bourse. Il préfère toujours laisser les définitions à la jurisprudence et à la doctrine. C'est la doctrine, cette fois-ci, qui a défini les sociétés cotées en bourse comme étant les sociétés faisant appel public à l'épargne. Donc les sociétés cotées en bourse sont les sociétés qui font appel public à l'épargne, c'est-à-dire les sociétés dont les actions sont achetées et vendues sur un marché public qui s'appelle la bourse. Autrement dit, tout investisseur peut être actionnaire dans la société cotée en bourse, contrairement à la société fermée qui se compose d'un nombre très limité et restreint des actionnaires. لاحظت زاد اني كنتكلم ديما بالفرنسي الناس ما تفهمنيش برشا ولذلك باش نحاول نعمل مزيج بين اللغه العربيه. اذا الشركات المدرجه بالبورصه هي الشركات اللي الاسهم نتاعها مفتوحه للعموم. اي واحد منكم توا ينجم يمشي يولي شريك او مساهم في شركه مدرجه بالبورصه، لان الاسهم نتاعها تباع للعموم على عكس الشركات الخاصه اللي المساهمين فيها يكونوا مختارين بعضهم، ما يحبوش واحد اجنبي يدخل معهم. إذا هذا هو التعريف للسوسيتي كوتي اون بورس. Les minoritaires sont des investisseurs individuels qui ne participent pas au contrôle et qui ne font pas partie du groupe dirigeant. En d'autres termes, donc les minoritaires constituent une masse vulnérable qui est toujours écrasée par la majorité. C'est pour cette raison que le législateur a intervenu par la loi de 1994 relative à la réorganisation du marché financier pour garantir la protection de cette masse minoritaire, dans le but bien sûr d'inciter les investisseurs à investir dans la bourse. Donc nous avons dit que le législateur tunisien, bien qu'il n'ait pas défini les sociétés cotées en bourse, il en cite une liste à titre indicatif des sociétés cotées en bourse. Selon la loi de 1994, sont répétées sociétés ou organismes visant appel public à l'épargne. Premièrement, les sociétés qui sont déclarées comme telles par leur statut. القوانين الأساسية نتاعها تنص على كونها هي مدرجة بالبورصة. Deuxièmement, les sociétés dont les titres sont admis à la cote de la bourse, les banques, les sociétés d'assurance, quel que soit le nombre de leurs actionnaires, les sociétés dont le nombre d'actionnaires est égal ou supérieur à 100, كل شركة تهديد concerne obligatoirement pour les sociétés cotées en bourse, les sociétés et les organismes autres que les organismes de placement collectif en valeur mobilière recourent soit à des intermédiaires, soit à des procédés de publicité quelconque, soit au démarchage. دونك المشرع ما يعرفش الشركات المدرجه بالبورصه ولكن يعطي فيها قائمه يقول هذه تعتبر شركات مدرجه بالبورصه. Deuxième élément au niveau de l'introduction, c'est l'intérêt du sujet. Donc le sujet de la protection des minoritaires dans les sociétés cotées en bourse présente un intérêt à la fois théorique et pratique. Donc sur le plan théorique, donc le législateur cherche à établir un équilibre entre deux investisseurs qui ne sont pas sur le même pied d'égalité, à savoir les majoritaires et les minoritaires. Sur le plan pratique, donc l'intérêt du sujet réside dans le bon fonctionnement du marché financier, dans la volonté du législateur d'inciter les gens à investir dans la bourse, dans le but de démocratiser la bourse. Démocratiser, c'est-à-dire mettre la bourse à la portée de tout le monde pour qu'elle ne soit pas réservée à un groupe bien déterminé des investisseurs. غاية المشرع يحب البورصة تولي في معناها بإمكان الناس الكل في استطاع جميع الأكسيونير. Troisième élément dans l'introduction à la problématique, donc on va voir dans la problématique comment le législateur a-t-il pu protéger cette masse minoritaire. Par quels moyens, quels sont les outils qui ont permis au législateur de protéger cette masse toujours vulnérable face à la majorité, à travers la garantie de l'exercice et la garantie de la cession. Autrement dit, les minoritaires sont protégés lors de l'exercice des droits lorsqu'ils sont au sein de la société cotée en bourse et ils sont protégés aussi
lorsqu'ils veulent quitter la société à travers des mécanismes qu'on va voir, à savoir l'offre publique d'achat obligatoire et l'offre publique d'achat de retraite. Donc, premièrement, le droit boursier garantit l'exercice des droits de minoritaires à travers la transparence du marché. La transparence du marché, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les investisseurs minoritaires doivent être informés sur la structure du pouvoir de la société, sur les dirigeants, sur son état financier, sur son organisation, sur tout ce qui intéresse le capital et surtout la gestion de la capital social. Donc, plusieurs articles consacrent cette protection, tel que par exemple l'article 3 de la loi numéro 2035 du 21 mars 2000, relatif à la dématérialisation des titres, qui dispose que les valeurs mobilières, quelle que soit leur nature, émises sur le territoire tunisien à la législation tunisienne, doivent être nominatives. L'article 3 de 2005, relatif au renforcement de la sécurité des relations financières, permet de conclure qu'après la tenue de l'Assemblée générale ordinaire, tout actionnaire peut recourir à la liste des actionnaires que les sociétés faisant appel public à l'épargne sont tenues de fournir, et ce pour identifier l'ensemble des actionnaires. L'article 289, et c'est très important, l'article 289 du Code des sociétés commerciales dispose que tout actionnaire a le droit d'obtenir communication de la liste des actionnaires avant la tenue de toute assemblée générale et dans les conditions prévues par les statuts. Or, les statuts des sociétés peuvent exiger la détention d'un pourcentage assez élevé, chose qui n'est pas exigée dans les sociétés côté ombre. بمعنى انه في قانون الشركات العاديه اللي مش المدرجه بالبورصه وقت اللي المساهم يحب يعرف الناس اللي يحكموا شكونه يلزم يرجع للقوانين الاساسيه، لان القوانين الاساسيه تنجم تقول لك انت كمساهم من حقك باش تعرف الديريجون كيف تكون عندك بورسنتاج معين يطلع في البورسنتاج باش يحكمك انت كمينوريتير باش تعرف كل شيء عن الكابيتال سوسيال، شكون يديريجي، قداش، شنو الاهداف نتاعو. الشيء هذا ماهوش موجود في الشركات المدرجه بالبورصه. اي مساهم ولو ضعيف ولو ما عندوش اسهم كبيره من حقه باش ياخذ ليست نتاع لي زاكسيونير باش يعرف شكون يديريجي، باش يعرف الكابيتال سوسيال، باش يعرف لا بوليتيك دو لا سوسيتي، شنو الاهداف نتاعها، تحب تعمل كونفرونتاسيون بالكابيتال، تحب توزع مرابح، هذا يكون ممكن في اطار الشركات المدرجه بالبورصه على عكس الشركات الخاصه اللي المساهم فيها حقوقه اقل او هو تكاد تكون منعدمه. دونك هذا دون مانيير جينيرال. L'information des minoritaires sur la gestion sociale, donc les minoritaires doivent être informés sur la gestion sociale, c'est-à-dire la politique orientée par les dirigeants. شنو يحبوا يعملوا les dirigeants، يحبوا يبيعوا، يحبوا يحولوا الشركة من سوسيتي كوتي اون بورس يرجعوها اور كوت يعني خارج البورصه ولا شركه فيرمي، يحبوا يعملوا اوغمونتاسيون دو كابيتال سوسيال. تعرفوا المساهمين الصغار يبدا حاطط طرف فلوس، الهدف نتاعو باش ياخذ المرابح، يبدا يستنى في العام وقتاش يجي باش ياخذ منهم المرابح نتاعك الاسهم اللي حاطط. اذا بهم يجيو الاغلبيه يقولوا له لا احنا مش باش نقصوها المرابح، احنا نحبوا نعملوا اوغمونتاسيون دو كابيتال. يقولوا انا راني داخل عام كامل نستنى باش ناخذ، يقولوا لا الاغلبيه هي اللي بتحكم. احنا كاغلبيه قررنا باش نعملوا اوغمونتاسيون دو كابيتال، مانيش باش نوزعوا المرابح. هذا الكل في اطار الشركات المدرجه بالبورصه، المساهم يعرفوا قبل ما يدخل، على عكس الشركات الاخرى. كل لا بوليتيك دو لا سوسيتي معناها يعرفها بمقتضى القانون قبل ما يولي هو اسوسيي في دون لا سوسيتي كوتي اون بورصه. هل القوانين لي تيكست هذوما كي غارونتيس لي دروا دي مينوريتير sont contrôlés par deux organes, par le Conseil du marché financier et par le commissaire au compte. Donc le Conseil du marché financier, c'est la police boursière, c'est le gendarme qui surveille, qui contrôle et qui sanctionne. كل تجاوز يتم من طرف الأغلبية بغاية حرمان الأقلية من الحقوق نتاعها، c'est le Conseil du marché financier qui intervient pour interdire ces pratiques frauduleuses et pour garantir les droits des actionnaires minoritaires. Même chose pour le commissaire aux comptes. Donc le commissaire aux comptes pour lui de نفس الدور، ممكن برشا في les détails. Deuxième partie du sujet,
la protection des minoritaires dans la cession de leurs droits. Lorsque les actionnaires minoritaires veulent quitter la société. وقت يشوفوا الأغلبية مهيمنين عليهم ومش قاعدين يعطيو فيهم بحقوقهم يحبوا يخرجوا. كي تبدا في شركة عادية ما تنجمش تخرج. يعني يقول لك برا جيب شيري يلوج على شيري ويفرض عليك السوم اللي يحبه هو باش يضيع لك في ليزاكسيون. هذا dans les sociétés côté en bourse n'existe pas. كيفاش معناها dans les sociétés côté en bourse, lorsqu'un minoritaire veut quitter la société, la loi lui garantit une sortie équitable et honorable. Comment? À travers l'offre publique d'achat obligatoire. C'est-à-dire, la loi oblige les actionnaires minoritaires à lancer une offre publique d'achat pour garantir la sortie des minoritaires. Donc, l'article 7 de la loi de 1994 dispose que toute personne agissant seul ou de concert par n'importe quel moyen vient à détenir un nombre de titres de nature à lui conférer une part de droit de vote supérieure à une proportion fixée, le CMF peut l'ordonner à procéder à une offre publique d'achat du reste des actions. بمعنى أنه أي مساهم تودن ولا هو أغلبية أنت لك الأغلبية نتاع الأسهم القانون يجبره باش يعمل أوفر لكن المينوريتير اللي قاعدوا عنده 6 ولا 7 يقول ما تحبش تبيع. والسوم مش هو اللي حدد سي لو كونسي دو مارشي فينونسي هو اللي يفرض السوم باش ما يستغلش الضعف نتاعو ويستغل الوضعيه اللي هو فيها يحب يغادر الشركه ويفرض عليه السوم. Donc, les mécanismes de protection lors de la cession des droits sont doubles. Tout d'abord, la protection à travers l'offre publique d'achat. Donc, le majoritaire est obligé de lancer une offre publique d'achat, ou bien le majoritaire aussi est obligé de lancer une offre publique de retrait. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le majoritaire qui veut transformer la société d'une société cotée en bourse en une société fermée, il doit, dans la même condition, lancer une offre publique de retrait. Donc, voilà, donc l'article 172 du règlement général de la bourse, lorsque une personne physique ou morale arrive à détenir au moins 95% des droits de vote, les minoritaires ont le droit de demander au CMF de contraindre les actionnaires minoritaires dont le poids est devenu écrasant à leur offrir le rachat de leurs titres. Les minoritaires ont alors le droit de vendre leurs titres à un prix équitable validé par le CMF, mais ils n'ont aucune obligation de le faire contrairement au droit français. بمعنى انه الاغلبي يعلم الاقليه يقول ما تحبش تبيع الاسهم نتاعك وهو حر. في القانون الفرنسي لا اوبليغاتوارمون عليه يبيع، لماذا؟ لانه القانون الفرنسي يغلب مصلحه الشركه. انت مينوريتير تحب تخرج في القانون التونسي لا يعرض عليك ولكن يخلي لك الشوا. هل لي دوا هذا ما تعرضوا على فقه القضاء التونسي في اطار قضيه شهيره ومشات المحكمه في الشيء هذا قالت وحيث انه خلافا لما تمسكت به طعن تمسكت بكونه الاقتصاد اون فان دو كونت يهدف لحمايه المؤسسه ويلزم المحكمه تعطي الاولويه للمؤسسه على حساب الطرف الضعيف وذا المساهم ما عندوش وزن. العبره بالمؤسسه واحنا ماجوريتير ولكن نحن نخدموا في الاقتصاد الوطني وما عندوش الحق باش يعطينا العمل. فالمحكمه قالت لا، قالت فان القرار يجب القرار يعني اللي هو يقضي بكونك تعملوا برغبته في البيع ولا لا يجب اساسه في مقتضيات الفصل 7 من القانون 94 الذي يخول المستأمن ضدها أن تلزم كل شخص تحصل بمفرده أو بمتحال على أغلبية حقوق الاختراع أن يقوم بعرض عمومي لشراء بقية الأسهم. بصفة عليك تعرض تقول تحب تبيع ولا لا، وحيث أن القرار المذكور ينهض أساسا على رغبة تشريعية ملحة لحماية صغار المساهمين من سيطرة الأغلبية وبقائهم سجناء لهم. Donc, pour conclure, donc, la protection des minoritaires dans les sociétés cotées en bourse est assurée et garantie tout d'abord par la garantie de l'exercice qui se manifeste à travers le droit, la transparence du marché, la sécurité du marché, par les organes de contrôle, le CMF et le commissaire aux comptes. Elle est assurée aussi par le droit de quitter la société avec un prix équitable fixé par le Conseil du marché financier. Voilà, donc, cependant, la protection des minoritaires ne peut être envisagée comme un dispositif mais comme une construction évolutive qui va s'adapter aux mutations économiques, technologiques et sociales
Je vous remercie pour votre attention. شكرا سيد الرئيس على هذه المحاضرة القيمة والشيقة. أخذتنا في فسحة رائقة وجميلة إلى قانون الشركات التجارية. أشكرك على احترامك للوقت، كان عرضا واضحا. إلى هنا ستنتهي أشغال هذه الجلسة. أفكر في الاستحواذ على الرئاسة الموالية، لكن أفكر في الرئاسة دائما لولا أنه لولا أنه الرئيس أحمد عبدون الحقيقة لا يمكن أن نتمسك أمامه بالرئاسة. فقد أردت أن أشكره لأنه كما تعرفوا العديد منكم هو غير مقيم بالقيروان، وكي اقترحت عليه فإنه جاء من بنزرت خصيصا الملتقى. أشكره أحد أبناء القيروان بالبررة، أشكره كثيرا وأتنازل له بصفة طوعية وإرادية واختيارية عن الرئاسة.